خداوندہ جلالی اور فضلہ میں فضل ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام، اور آج جتنے بھی ناظرین گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سبوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میری دعا ہے خداوند آپ کی زندگی کے بند دروازوں کو کھولے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے میں نے تمہارے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھولا ہے، اور میرے عزیزو خدا کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ تو آج میری دعا ہے کہ خداوند آپ کے لیے بلیسنگ کا ڈور کھولے تاکہ آپ کی زندگی کے اندر برکات آئیں، آپ کے رکے ہوئے کام بحال ہوں، اور خداوند آپ کی زندگی کے اندر شفا کا، نجات کا، برکت کا کام کرے۔ میرے ساتھ ہوسٹ کریں خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل۔ پاسٹر عمران آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ Praise آج the بڑا Lord۔ اچھا خوبصورت دن ہے جی اور بڑے اچھے خوبصورت خدا کے خادمین بھی ہیں، تو ہم اس کا سارا جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی اس وقت ہمیں گریس فار آل پروگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کو میری طرف سے اور خدا کی خادمہ کی طرف سے ایک بار پھر بہت بہت سلام، اور ہماری دعا ہے کہ آج کے دن خداوند کا روح القدس آپ کی مدد کرے۔ جس کام کو بھی آج آپ ہاتھ لگائیں اس کام کے اندر خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند کا روح القدس جس راہ میں بھی آپ جائیں خداوند آپ کی مدد کرے، اور آپ خداوند یسوع مسیح کے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اور یقیناً میرے عزیزو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح زبور 103 اس کی پہلی آیت کے اندر کہ اے میری جان تو خداوند کو مبارک ہے، اور آگے لکھا ہے کہ اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے۔ تو میرے عزیزوں میں ہر ایک بات میں خداوند یسوع مسیح کی شکر گزاری کرنی ہے، زندگی کے لیے، صحت تندرستی کے لیے، اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے جو خداوند ہر روز ہمیں اور آپ کو بخشتا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ سارا کچھ خداوند یسوع مسیح کے روح القدس کے وسیلہ سے ہے، خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلہ سے ہے، کیونکہ اس کا روح القدس ہے جو میں ہر روز نیا دن اور ہر ایک بات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ پاسٹر عمران آپ نے بہت خوب کہا کہ خداوند آپ کو برکت دے، تو آج میری دعا ہے خداوند ان کے ہاتھوں کو چھوئے اور برکت دے۔ میرے آپ جس بھی کام کو ہاتھ لگائیں برکت پر برکت پائے، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو مٹی سونے کی قیمت ادا کرے، بیکاز گاڈ ہیز کالڈ یو ٹو بی اے بلیسنگ ٹو نیشن۔ خداوند نے آپ کو قوموں کے لیے برکت کا وسیلہ ہونے کے لیے بلایا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور میرے جو آج گریس فار آل پروگرام کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام ہے گریس فار آل، خدا کا فضل سب کے لیے۔ یقیناً اس کا فضل ہم سب پر ہوا، اور کلام کے اندر لکھا ہے تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اس کا فضل کافی ہے کہ آپ بیماریوں سے شفا پائیں، مشکلات سے رہائی پائیں، یسوع کے نام میں بڑھتے چلے جائیں۔ جیسا کہ آپ ہر روز اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، برکت پاتے ہیں، بہت سی گواہیاں بھی ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ جتنے بھی آپ میرے لیے، خدا کے خادم پاسٹر عمران فضل کے لیے، فضل ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے پیار کا، محبت کا، اچھے فیڈ بیک کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کی زندگی میں بھی فضل ٹیلی ویژن کو دیکھنے کے وسیلہ سے گواہی ہے تو ضرور اس واٹس ایپ کے نمبر پر اپنی گواہی کو شیئر کیجئے تاکہ مل کر ہم دیں یسوع کے نام کو جلال۔ تو پاسٹر عمران میں چاہتی ہوں کہ ہم ناظرین کو آج کے اپنے گیسٹ کی طرف لیے چلیں، اور آج کے گیسٹ کو ہم ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاسٹر پطرس عنایت صاحب موجود ہیں شانتی نگر سے، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پاسٹر پطرس صاحب آپ کو ویلکم اور خوش آمدید۔ تھینک یو، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ان کی اہلیہ بھی ہیں مبشرہ نومی پطرس، آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ پریز دی لارڈ۔ پاسٹر صابر مسیح آپ کو بھی ویلکم، اینڈ پاسٹر سیمل بوٹا آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید۔ آئے میرے عزیزو سب آنکھیں بند ہو جائیں، ہم خدا کے خادم پاسٹر سیمل بوٹا کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اسی کے خوبصورت نام میں خدا آج صبح تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہوہ پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہماری زندگی کے اندر یہ موقع دیا تاکہ ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ تو یہوہ پاک خدا میں اس پروگرام کو خدا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور یہوہ پاک خدا آج کا پروگرام خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے۔ جتنی بھی باتیں ہوں خدا وہ ساری باتیں خدا تیرے جلال کا باعث بنے،
اور جتنے بھی لوگ خدا خدا اس پروگرام کو آج صبح دیکھ رہے ہیں خدا خدا، وہ لوگ خدا خدا برکت کو رسیو کریں، اور یہوہ پاک خدا میں تیرے خادم کے لیے پاسٹر عمران فضل کے لیے اور خدا سسٹر میوش کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ چاہتا ہوں، اس کی ساری منسٹری کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور یہوہ پاک خدا چاہتے کہ تیرا قوی ہاتھ اب ہم پر بڑا رہے، تاکہ سارے پروگرام کے اندر خدا خدا تیرا جلال ظاہر ہو، یسوع کے نام سے آمین۔ آمین۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔ جتنے بھی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے خدا کا پاک روح آج اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کام کرے۔ تو پاسٹر عمران، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے بڑھیں، آج کے گیسٹ کے ساتھ ہم گفتگو کریں آئے، ہم اگاپے سسٹرز کا خوبصورت گیت سنتے ہیں، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ رہوں گا۔ آئیں اس خوبصورت گیت کو سنیں اور برکت پائیں۔
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत गीत सुना, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। वो आपसे वादा करता है कि जैसे वो मूसा के साथ था वैसे ही वो आपके साथ है। मत घबराएं, मत परेशान हो। आज हम देखते हैं पास्टर इमरान, छोटी सी मुश्किल आती है तो हम भूल जाते हैं कि जी हमारा खुदा इन मुश्किलात से बढ़कर है, परेशान हो जाते हैं, डगमगा जाते हैं, लेकिन खुदावंद हमारे साथ है। जब वो हमारे साथ है तो हमें घबराना नहीं और परेशान नहीं होना। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा अच्छा आपने खूबसूरत बताया कि हमें इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम देखते हैं कि खुदा फिर हर एक काम के अंदर हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है, और हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते प्रेज द जाते हैं। आज लॉर्ड, मेरे प्रेज अजीज़ों, द लॉर्ड। हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पर अगर कोई बीमारी या परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, दूसरी जगहों की तरफ भागते हैं। तो मेरे अजीज़ों, चाहे बीमारी हो, तूफान हो, आंधियां हो, कलाम के अंदर लिखा है कि मैं कोई भी खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। तो मैं आज आपको ज़रूर इनकरेज करना चाहूँगा कि अगर आप बीमारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, या किसी भी मुश्किलात के अंदर हैं, मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के सामने झुक जाइए, उसे पुकारना शुरू कीजिए, क्योंकि वही है एक जो बंधनों को तोड़ता है, जो जुओं को तोड़ता है, और फिर मेरे अज़ीज़ों, फिर वो आपको बहाल करता है, बरकत देता है, सरफराजी आप हासिल करते हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो फिर हमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीमारी के अंदर भी हैं तो खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए और खुदा से दुआ करना शुरू कीजिए कि खुदावंद तू मुझे इस बीमारी से, परेशानी से रिहाई दे। तो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन खुदावंद फिर क्या करता है कि हमारी दुआओं को सुनता भी है और जवाब भी देता है और हमें बरकत भी देता है, और फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में बढ़ते जाते हैं, तरक्की करते जाते हैं, सरफराजी पाते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, ऐसा ही है। हमारे साथ प्यारे बहन सिस्टर नोमी मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं ये फजल टेलीविजन जी के नाज़रीन को क्या कहना चाहती हैं। जी सिस्टर जी। सबसे पहले मैं सिस्टर का मैं का सलाम करती हूँ। भाई आपको भी सलाम सिस्टर जी। थैंक यू सिस्टर जी, आपको मैं भी सलाम। गवाही देती हूँ कि शादी से पहले मेरी इतनी लाइन नहीं थी खुदा की में, लेकिन अब उसके बाद शादी के बाद मैं खुदा की खिदमत करती हूँ पास्टर जी के साथ, उनके साथ साथ जाती हूँ और प्रस्तिश करते हैं हम। पहले शादी से पहले तो मैं गाने सुनना, ये फिल्में देखना, लेकिन अब सब कुछ शादी के बाद छोड़ दिया। खुदा ने मुझे चेंज कर दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी सिस्टर जी आपने गवाही दी कि पहले की लाइफ और अब की लाइफ, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि जो है निजात कोई भी नहीं हमें दे सकता। ये खुदावंद यीशु मसीह है, अपने लोगों को निजात देता है। और जो लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि पहले आपकी ज़िंदगी के अंदर दूसरी दुनियावी बातें थीं, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब से प्यारी बहन ने बताया कि उन्होंने यीशु को कबूल किया, तो अब खुदा के खादम के साथ, अपने शोहर के साथ मिलकर दोनों खिदमत कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा के लिए छोटे से छोटा काम भी करते हैं तो खुदावंद हमें आसमान के दरीचों को खोलकर उसका अजर देता है, हमें बरकत देता है, बच्चों को बरकत देता है, और ख़ानदान सरफराजी पाते हैं, बरकत को हासिल करते हैं, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बहन ने बात की कि जी शादी से पहले जब खुदा के साथ नहीं थी तो क्या था कि गाने देखती थी, लेकिन जैसे खुदा को दिल दिया आमीन। तो तब्दीली आई। तो मेरे अज़ीज़, जब आप यीशु के साथ चलेंगे, यीशु के साथ चलने के वसीला से आप बरकत पाएंगे। तो पास्टर इमरान, मैं चाहती हूँ आए हम खूबसूरत गीत सुनते हैं। जुबन अर्नस्ट का है और गीत है शाफी दे नाल चलना। तो मेरे अज़ीज़, आप आमीन। शाफी के साथ चलें, उसके साथ ज़िंदगी बसर करें, आपकी ज़िंदगी मुबारक हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरे चीज़ों आपने खूबसूरत गीत सुना, शाफी दे नाल चलना। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस शाफी के साथ, हल मुश्किलात के साथ, शिफा हालेलुया। के मंबा के साथ चलना शुरू कर दिए। जब आप इसके साथ चलेंगे, ज़िंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, बरकत आएगी और आप यीशु के फजल से बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर साबर मसीह। तो भाई साहब, आपकी क्या गवाही है, कैसे यीशु को दिल दिया और फजल टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? मेरी गवाही इस तरह है कि मैं पहले शुरुआत में जादू के अंदर था, जी पीरिफगिरी की लाइन में था। तो खुदा के खादम पास्टर करामत साहब वो एक जगह पे गवाही दे रहे थे कि खुदा में यीशु मसीह ने मुझे सिगरेट से, हुक्का से डायरेक्टली मना किया है कि ये मेरे लोगों का काम नहीं। जी तो मैंने उनकी गवाही सुनकर ही खुदावंद को अपना आप दे दिया कि मैं तो गलत राह पे हूँ। मेरी ज़िंदगी में ये गवाही आई कि मैंने कहा कि ये देखो, खुदावंद इनसे कलाम करता है और मैं दुनियावी चीज़ों पे हूँ। मैंने उसी दिन ही तौबा की और उनके साथ चलना शुरू किया आमीन, आमीन। और कलाम सुनते ही मुझे खुदावंद ने ये बरकत दी और तौबा की और उनके साथ दुआ में ठहरना शुरू किया। और आज खुदा का फजल है कि खुदा ने वक़्त के साथ साथ मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है और अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। और खुदावंद मुझे जगह बे जगह इस्तेमाल करता है, मौजदाना तौर पे इस्तेमाल करता है और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज मुझे आप सब के दरमियान लाया ताकि मैं आपके साथ मिलकर ये गवाही दूँ कि हमें ऐसे लोगों को ऐसी चीज़ों से किनारा करना है और खुदावंद के पास आना है। खुदावंद के पास ज़िंदगी है, खुदावंद हमें बचाना चाहता है, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएं जी और उसके फजल के नीचे रहकर अपने आप को खुदा के ताबिया करें, क्योंकि खुदा हमसे कलाम करना चाहता है, खुदा हमसे बोलना चाहता है। खुदा अपने खादमों के वसीला से, खुदा अपने लोगों के वसीला से, खुदा कलाम के वसीला से, खुदा रोया के वसीला से कलाम करना चाहता है। और जिस तरह खुदा ने मुझे बुलाया है तो इसी तरह खुदावंद की आवाज़ सब के लिए है कि सब हम मिलकर खुदावंद के पास आएँ। अब जो मेरी खिदमत है, मैं शहूपुरा के चर्च, गॉड ग्लोरी चर्च में खिदमत करता हूँ और खुदा वहाँ पर भी मुझे बहुत बड़े तरीके से, मौजदाना तरीके से भी इस्तेमाल कर रहा है और खुदा के कलाम की मनादी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तौबा कर रहे हैं, निजात पा रहे हैं और मैं खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरत गवाही जी। पास्टर इमरान। मेरे भाई ने बताया कि जादू टूना और तवीज़ों वाले काम करते थे, लेकिन एक खादम की गवाही को सुना और उसके वसीला से इनकी ज़िंदगी तब्दील होगी। तो ब्रदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कैसे जब आपने अपनी फ़ौरन लाइन को चेंज किया, तो कैसे अपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली को देखा? और ऐसे नाजरीन जो आज भी ऐसे कामों में मुलव्वस हैं, जो औरों के पीछे भागते हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें तौबा करनी चाहिए, खुदा के खादमों के पास उनकी रफ़ाकत में जाना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मर्द दुआ से मिलने की ज़रूरत है कि हम दुआ को लोगों से मिलें और दुआ की रफ़ाकत में रहें। जब हम दुआ की रफ़ाकत में रहते हैं तो खुदा की हजूरी हमारी ज़िंदगियों में आती है और रूह कुदस हमारे अंदर जुम्बश करता है। खुदाए पाकरू हमें अपनी उस गिरफ्त में लेकर हमें यीशु के लायक करता है प्रेज द लॉर्ड। प्रेज और द यीशु लॉर्ड। मसीह हमें अपने कलाम के वसीला से खुदा बाप के लायक करता है और खुदा बाप हमें हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है। आज भी जितने भी लोग दुनियावी लोगों के साथ मुतफिक हैं, उन्हें छोड़ना चाहिए, तौबा करनी चाहिए ताकि खुदा के फजल को देखें और उसकी मर्जी को पूरा करें, आमीन, ताकि खुदा का कलाम पूरा हो। Praise the आमीन, Lord। आमीन। बड़ा खूबसूरत आपने मैसेज दिया। यकीनन मेरे अजीजों, आप खुदा के साथ ज़िंदगी को बसर करें। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
व्यूअर्स, आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन ने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया आपको भी वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि फजल टेलीविज़न डिश के ज़रिया से, केबल के ज़रिया से पूरे पाकिस्तान में और इसी तरह IPTV के ज़रिया से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और सैटेलाइट के ज़रिया से हम देखते हैं कि 82 से ज़ायद ममालिक में इस टेलीविज़न की कवरेज है। हम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं, जिस तरह उसने कहा पास जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरो। खुदा के कलाम को हमने दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाना है। इस वक्त स्क्रीन पर जो IPTV की डिटेल मौजूद है, आप रोको TV के ज़रिया से, शावा TV के ज़रिया से, Amazon Fire Stick के ज़रिया से और इन मुख्तलिफ डिवाइसेस पर भी फजल टेलीविज़न की नशियात देख सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने खूबसूरत मैश बताया कि खुदा ने जो हमें रोया विजन दिया कि घर घर के अंदर खुदा का कलाम लेकर जाना है। तो मेरे अज़ीज़ों, हमारा एक ही विजन है, रोया कि खुदा के कलाम के वसीला से ज़िंदगियां तब्दील हों, लोग बरकत पाएँ, निजात पाएँ और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं फजल टेलीविज़न के लिए कि जो खुदा ने ये वसाइल मुहैया किए हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिया से, टेलीविज़न के ज़रिया से भी हम देखते हैं कि खुदा उनके कलाम के वसीला से लोग बरकत पा रहे हैं। और इसका सारा जलाल मेरे चीज़ों खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जाता है, क्योंकि मेरे चीज़ों खुदावंद यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं। तो अभी प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर साबर साहब अपनी गवाही पेश कर रहे थे कि किस तरह खुदा ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील किया। तो मेरे अज़ीज़ों, ये कोई शख्स या कोई इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो दुनिया के माबूद वो महज बुत हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह है जो ज़िंदगी को तब्दील करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। और खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत, ज़ोर रखता है। जब हम कलाम सुनते हैं, कलाम को पढ़ते हैं, तो फिर मेरे अज़ीज़ों खुदावंद सब कुछ कर सकता है और कर रहा है। इसका सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर इमरान कलाम के अंदर लिखे औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। जितने आप देख रहे हैं, आप ऐसी जगहों पर जाते हैं, आप भागते हैं, अक्सर कोई कहता है, आप कहते हैं शिफा ही चाहिए, हम यहाँ पर भी चले जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, शिफा के पीछे नहीं बल्कि शाफी के पीछे भागें। शिफा को नहीं, शाफी को अपनी ज़िंदगी में ले लीजिए, आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। आप ऐसी जगहों पर जाते हैं जब दम वालों के पास या फ़कीरों के पास, तो क्या होता है, आप वहाँ से और बदरुएं अपने साथ ले आते हैं और मुश्किल में फंस जाते हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि मेरा और आपका यीशु मसीह जिंदा खुदा, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई और वो मुझे और आपको भी फतहमंद जिंदगी बख्शता है। तो जब वो फतहमंद जिंदगी बख्शता है, तो कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, तो कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें जो ईमान का बानी है। मेरे अज़ीज़ों, उस पर जब आपका फोकस होगा, ध्यान होगा, तो ज़िंदगी के अंदर बरकत आएंगी। बड़ी खूबसूरत गवाही खुदा के खादम पास्टर साबर साहब ने दी कि यीशु के साथ दिल लगाएं। यीशु के साथ जब दिल लगा होगा तो कोई बीमारी, कोई परेशानी छू भी नहीं सकेगी। तो इसी के साथ हमारे साथ पास्टर सैमुअल बूटा भी, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि वो नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं और उनकी गवाही क्या है। सबसे पहले तो खुदा यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया। मैं पास्टर इमरान फजल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी बहन महविश साहबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि पास्टर पतरस अनैस साहब से मेरी मुलाकात हुई। आज उनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफार्म पर हूँ और मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं फ़ौज में था और जब मेरी 9-10 साल सर्विस थी तो मैं चर्च नहीं जाता था। कभी कभार चले जाता था मगर ज़्यादा नहीं जाता था। इतवार को जब छुट्टी का दिन होता था तो मैं पेशावर शहर के अंदर अपने दोस्तों के साथ फिरता रहता था, मगर मैं चर्च नहीं जाता था। एक दिन जब मैं यूनिट से निकला तो मैं बस पर बैठा और जैसे बस पर मैं चढ़ा तो खुदा के रूह ने मुझे गाइड किया कि तूने आज चर्च जाना है। तो मैं बस से उतरा, मैं जब चर्च गया, कैथोलिक का चर्च था, तो जैसे ही मैं चर्च के अंदर एंट्री की तो फादर साहिबान ये मैसेज दे रहे थे खुदा के कलाम में से। उसने कहा कि सैमुअल सैमुअल, तो सैमुअल आगे लिखा हुआ है कि फरमा तेरा बंदा सुनता है। तो मैंने कहा कि आज का कलाम
ان میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہے. آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین آمین. تو میں نے اس وقت سے خداوند کو قبول کیا اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ لاہور آنے کا میرا پلان نہیں تھا. پشاور کے اندر میں رہنا چاہتا تھا مگر خدا مجھے لاہور لے کر آنا چاہتا تھا اور خدا مجھے لاہور لے کر آیا. میں نے عوامی چرچ کے ساتھ میرا تعلق ہے کینٹ کے اندر اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی دیوار تھی. جی تو کلیسیا نے پوری نے مل کر اس دیوار کو گرایا اور پورا خوبصورت چرچ مکمل بنایا. اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس چرچ کے اندر میں صفائی کرتا تھا, جوتیاں ٹھیک کرتا تھا, لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا. اور آج میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اس خدمت کے وسیلہ سے آج مجھے پاسٹر بنا دیا. اور میں خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آواز یہ ہے جس طرح سیموئل نے کہا کہ فرما تیرا بندہ سنتا ہے. آج خدا ہر ایک آدمی سے بات کرنا چاہتا ہے, ہر ایک زندگی سے بات کرنا چاہتا ہے. اور آج اس برے دور کے اندر ہمیں خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کے جو منصوبے ہیں انسان کے لیے وہ بھلائی کے منصوبے ہیں. اگر ہم زندگی پانا چاہتے ہیں, اگر آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بننا چاہتے ہیں تو دنیا کے جو کام کاج ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. دنیا کے جو برے منصوبے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ابلیس کے جو تمام منصوبے ہمارے خلاف ہیں انہیں یسوع کے نام سے فیل کریں اور خدا کی آواز کو سنیں. اور جب خدا کی آواز کو سنیں تو اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ نرم کر کے خدا کی حضوری میں آ جائیں. Praise the Lord, praise the Lord. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. بڑی آپ نے اچھی اور خوبصورت گواہی پیش کی کہ ہمیں خدا کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. آج میرے عزیزو ہم کیا کرتے ہیں کہ سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. تو میرے عزیزو خدا کی آواز تب ہی آپ پہچان سکیں گے جب آپ کا ریلیشن شپ, آپ کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوگا. تو یقیناً جب خداوند آپ سے کلام کرتا ہے, آپ سے بولتا ہے, تو آپ کو خداوند کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کی آواز کو سن کر اس پر عمل کریں گے, اب دیکھیں کہ کس طرح خدا نے اپنے خادم کی زندگی کو تبدیل کیا. کیسے خداوند نے اپنے خادم کو اپنی طرف لے کر آیا کہ پہلے وہ جاب کرتے تھے اور جب خدا کی خدمت کے اندر آئے تو جوتیاں سیدھی کرتے تھے. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے سامنے خدمت کوئی بھی چھوٹی یا بڑی نہیں ہے. کلام کے اندر لکھا ہے کہ دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میرے عزیزو جو بھی آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خدا کے لیے کریں گے ہرگز اس کا اجر نہ کھوئیں گے. میرے عزیزو خداوند آپ کے دل کو جانتا ہے. آج کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میں جوتیاں اٹھا کر سائڈ پہ رکھوں یا دریاں بچھاؤں. ہر ایک شخص آنر چاہتا ہے, عزت چاہتا ہے. تو میرے عزیزوں میں آج آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے جو سب کچھ کرنے کی قدرت, طاقت, زور رکھتا ہے, برکت دیتا ہے. تو جب ہم خدا کے لیے کام کرتے ہیں تو یقیناً پھر خداوند ہمیں بحال کرتا ہے, برکت دیتا ہے, سرفرازی آتی ہے, بندھن ٹوٹتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملتا ہے. Praise the Lord, praise the Lord. پاسٹر عمران, خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا خداوند اس کو اسے بڑا بنائے کرے گا. تو میرے عزیزو humble yourself before the Lord. کلام کے اندر لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے تابع کر دیں, فروتنی سے ٹھہرے رہیں. جب فروتنی سے ٹھہرے رہیں گے تو وہ عین وقت پر آپ کو سرفراز کرے گا. ہمارے ساتھ پاسٹر پطرس صاحب موجود ہے. تو پاسٹر عمران, میں چاہتی ہوں آئے ہم ان سے خدا کی زندگی بخش آواز کو بھی سنیں اور جانیں کہ وہ فضل ٹی وی کے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں. جلالی پاک اور پوتر نام میں میری طرف سے اور میری ساری ٹیم کی طرف سے ایک بار پھر فضل ٹی وی کی تمام ٹیم کو اور پاسٹر عمران فضل صاحب کو اور سسٹر جی آپ کو بھی. اس کے ساتھ ہی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فضل ٹی وی جو ہے مختلف جگہوں پر جاتے ہیں, وزیٹیشن کے لیے جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں ایک ہمارے بھائی ہیں میاں والی میں, تو انہوں نے اسپیشل ڈش لگوایا ہے. انہوں نے کہا کہ میں جو چلتا ہوں صرف اور صرف اس ٹی وی کے وسیلے سے چلتا ہوں, اور وہ فیملی نے بڑی کوشش کے ساتھ وہ ڈش ٹی وی لگوایا. تو جب انہوں نے لگایا اس کے لیے بھی دعا کرائی کہ پاس صاحب آپ دعا کریں تاکہ ہم جب یہ فضل ٹی وی اپنے گھر میں اس کو آن کرتے ہیں, ہمارے گھر میں صرف یہی چلا رہتا ہے. اور اس کے وسیلہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جب میاں والی میں ان کا گھر ہے تو دوسرے لوگ بھی آ کر جب یہ فضل ٹی وی آ کر سنتے ہیں تو برکت پاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے کہ خدا نے اس ٹی وی کو ملٹی پلائی برکت دی ہے. اور آپ کی اس رویا کے لیے بھی خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ خدا کے کلام کا ذریعہ ہے جہاں پر رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہیں. تو خدا نے آپ کو بڑا یہ ویژن دیا ہے. ہماری دعا ہے کہ خدا اور زیادہ کثرت سے جن کنٹری کے اندر نہیں ہے یہ وہاں پر بھی پہنچ کر خدا کے نام کو جلال مل سکے.
आमीन। तो मैं एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने ये मौका दिया। गॉड ब्लेस यू। आज हम पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, अहद अतीक में से पढ़ेंगे, और मैं ख़ुसूसन ये कहूँगा कि नाज़रीन जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी अपने हाथों में खुदा के कलाम को लीजिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। पुराने अहदनामे में से रूत की किताब उसका पहला बाप और उसकी छठी एक ही आयत हम खुदा के कलाम से तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए, इसलिए कि उसने मुआब के मुल्क में ये हाल सुना कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनकी खबर ली। खुदावंद के कलाम पढ़े और सुन पे खुदा की कसरत से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हम देखते हैं कई मरतबा इस वाला को पढ़ा भी है, सुना भी है, सुनाया भी है, लेकिन जब भी हम इससे पढ़ते हैं तो हमें इससे बरकत मिलती है, क्योंकि खुदा के कलाम का ये बड़ा अज़ीम वादा है कि खुदा का कलाम बेतसीर वापस नहीं लौटता। जिन जिंदगियों तक, जिन घरों तक ये पहुंचता है, उनकी ज़िंदगियां यकीनन तब्दील हो जाती हैं। आप हर रोज़ फजल टीवी के वसीला से देखते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ गवाहियाँ आप सुनते हैं कि खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया। तो रूत का जो बेसिक नाम का मतलब है, उसका मतलब है खूबसूरत। तो यहाँ पर देखते हैं कि तब वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी कि मुआब के मुल्क से लौट जाए। शॉर्ट बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। सबसे बड़ी और अहम बात है कि वो अपनी दोनों बहुओं को लेकर उठी है और मुआब की मुल्क के जब उसने हाल सुना, क्या हाल सुना कि खुदा ने अपने लोगों को रोटी दी है और उनकी खबर ली है। आज बहुत सारे लोग जो है इस रोटी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते हैं, क्या कुछ करते हैं, जायज़ नजायज़ बाद दफ़ा काम करते हैं इस रोटी के लिए। लेकिन मैं फ़ख्र के साथ ये बात करता हूँ, मैं खुद बड़ा एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखता था। मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे घर में खुद बहुत बड़ी गुर्बत थी, लेकिन मेरे बाप जो एल्डरन की खिदमत करते थे, खुदा ने उनको जो एक तोड़ा दिया था, वो प्रस्तश का तोड़ा दिया था। वो साथ बजाकर, तबला बजाकर चर्च के अंदर इस खिदमत को करते थे। लेकिन वो दो चीज़ों पर बड़े पाबंद थे, एक वक्त पर चर्च जाना और हमें भी लेकर जाना, और दूसरा अपनी 10% दया यकी के बड़े वो पाबंद थे कि इन दो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर इस खिदमत को आगे बढ़ते थे। तो मैं ये फ़ख्र के साथ बात करता हूँ कि मुझे खुदा ने जो अच्छा माँ बाप दिया है, उसकी वसासत से मैं आज इस फजल टीवी के तमाम व्यूवर के साथ खुदा के कलाम को शेयर करूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद ने अपने लोगों को रोटी दी और यूं उनको खबर ली। खुदा आज भी अपने लोगों की खबर लेता है। खुदा आज भी अपने लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करता है। खुदा आज भी अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता है, शर्त यह कि हम खुदा के लोग हों। बहुत सारे लोग बाद दफ़ा अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए खुदा को छोड़कर गैर कौमों के पीछे भाग जाते हैं, गैर मबूदों के पीछे दौड़ जाते हैं। अभी जैसे सिस्टर ने भी बताया कि गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों के गम बढ़ जाएंगे। तो मैं ये व्यूवर को ये बताना चाहता हूँ कि हम बाद दफ़ा अपनी अक्ल पर, अपनी शोहरत पर, अपनी एजुकेशन पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। हम जब कलाम को फ्रंट पर रखते हैं तो कलाम के ही वसीला से ये तमाम तरह की बरकत हमें मिलती है, और खुदा फिर सिर्फ रोटी देता बल्कि खबरगिरी भी करता है उस घर की, उस ख़ानदान की। लास्ट टाइम अब देखा कि कोरोना के अंदर बहुत सारे घर भूख से, रोटी से मारे मारे फिरते, पर नहीं कहाँ फिरे। लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात के लिए कि इस फजल टीवी ने लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को रोटी दी है। ईमानदारों के घर में रोटी की कमी नहीं, बल्कि ईमानदारों ने दूसरे लोगों को भी रोटी पहुंचाई है। ये सारा जलाल हम यीशु मसीह को देते हैं, और हमारी दुआ है कि फजल टीवी के वसीला से इसी तरह लोग रूहानी, जिस्मानी, मुआशी बरकत पाएं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच भाई साहब, आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के कलाम में से शेयर किया है। और जिस तरह हम देखते हैं कि कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जब भी नाज़िल होता है, जिस भी रूप में आता है, वो ज़िंदगियों को तब्दील करता है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है, क्योंकि मेरे चीज़ों जिस तरह खूबसूरत खुदा के खादम ने बयान किया कि आजकल हम इसी रोटी के बारे में जो है वो हर जगह पर जाते हैं। तो मेरे चीज़ों ज़िंदगी की रोटी कलाम के अंदर लिखा है कि मैं हूँ जो मेरे पास आता है। जब हम इस रोटी को अपने ख़ानदान के अंदर, इस कलाम को, खुदावंद यीशु मसीह को ले लेंगे, तो फिर मेरे चीज़ों आपके ख़ानदान के अंदर
کسی بھی چیز کی کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ جب میرے عزیزو بادشاہوں کا بادشاہ یسوع مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھنے والا جب آپ کے گھر کے اندر ہوگا، آپ کی فیملی کے اندر ہوگا، تو پھر میرے عزیزو آپ خدا کے جلال میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کریں گے، جس راہ میں بھی جائیں گے خداوند اس راہ کے اندر آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کے کلام کے بغیر آپ اور ہم کچھ بھی نہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا کلام ہی ہے جو جس کے وسیلہ سے لوگ برکت پا رہے ہیں، نجات پا رہے ہیں، شفا کو حاصل کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو عزت اور جلال مل رہا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ یقیناً پاسٹر عمران ایسا ہی ہے جس طرح خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی تو دنیا کی ساری چیزیں تم کو تم کو انعام میں مل مل جائیں جائیں گی۔ گی۔ جتنے بھی لوگ جسمانی چیزوں کی خواہشوں میں ہیں، میں آج آپ کو کہنا چاہتی ہوں آسمانی چیزوں کی خواہش کیجئے، اور جب آپ آسمانی چیزوں کی ڈیزائر کریں گے، کنگڈم آف گاڈ، خدا کی بادشاہت کے لیے آپ کے دل میں ہوگا کہ میں خدا کی بادشاہت کو لے لوں، تو پھر دنیا کی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو پاسٹر عمران پھر بھی آصف بوائز کا بڑا خوبصورت گیت ہے آسمانی چیزوں کے، تو جی آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت پائیں۔ پریز دی لارڈ۔
ابھی میرے عزیزو آپ نے یہ گیت سنا کہ آسمانی چیزوں کے، تو میرے عزیزو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، جب آپ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہیں گے، جب آسمانی چیزوں کی خواہش میں رہیں گے، جسمانی چیزوں کی نہیں، تو پھر خداوند آپ کو کثرت کی برکت دے گا، پھر گاڑی، دھن، دولت، مال، بلیسنگ آپ کو انعام میں مل جائے گا۔ لیکن آج کیا ہے؟ اس کے الٹ ہے، اس کے برعکس ہے۔ لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ناکام ہے۔ آج جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ نے خوبصورت خادمین کی خوبصورت گفتگو کو سنا، کلام کی باتوں کو سنا۔ آج میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کا دل خدا سے دور ہے، آئیں آپ کو دعوت دیتے ہیں آج کے اس کلام کے وسیلہ سے، اس پروگرام کے وسیلہ سے یسوع مسیح کو اپنا دل دیں، یسوع کے ساتھ لپٹ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ اسی طرح اگر آپ بیمار ہیں، ایمان کے ساتھ بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھیں، ہم تمام خادمین مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس پاک خدا، یسوع کے نام سے خدا اس وقت میں پاسٹر عمران تمام خادمین کے ساتھ، پیاری بہن نومی کے ساتھ ہم مل کر متفق ہو کر دیکھ پا خدا تمام بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے لاتے، جنہوں نے آج تیری آواز کو سنا، تیرے کلام کو سنا اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج کے بعد خداوند یہ گناہوں کو چھوڑ کر تیرے ساتھ دل لگائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا چاہتے۔ تو خدا میں تیری منت کرتی تو ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے نام کتاب حیات میں لکھ، تاکہ جب تک جئیں خداوند یہ تیرے ساتھ جئیں اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ خاص طور پر اے پاک خدا میں تیرے آگے منت کرتی تو ان لوگوں کو کثرت کی برکت دے، جنہوں نے آج اپنے گناہ کا خودی کا اقرار کیا ہے اور خداوند یہ چاہتے ہیں کہ تو ان کی زندگی میں آ۔ تو ہم تیری منت کرتے ہیں خداوند، تو ان کا ہاتھ دی اور مددگار بن، خداوند ان کی راہوں کے اندر ان کو گائیڈ کر اور ان کو کثرت کی برکت دے۔ اسی طرح خاص طور پر اس وقت جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں، انہوں نے بڑے ایمان کے ساتھ اپنی بیماری کی جگہ پر ہاتھ رکھا، ہم تمام خادمین مل کر خداوند چاہتے ہیں ان کا ہاتھ نہیں بلکہ تیرا ہاتھ بڑھے، ایک ایک بیماری سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ جن کو کینسر ہے، ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے، ہیپیٹائٹس ہے، ہیپیٹائٹس یسوع کے نام سے جاتا رہے، دل کے وال بند ہے، بند وال یسوع کے نام سے کھل جائے، دل کے اندر کوئی بھی پرابلم ہے، ہارٹ کی ایک ڈیزیز، گو رائٹ ناؤ ان دی مائٹی نیم آف جیسس، یسوع کے نام سے شفا پائیں۔ جن کے بدن کے اندر گلٹیاں ہیں، ٹیومر ہیں، رسولیاں ہیں، ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہا، تیرا پاک روئن کا آپریشن کرے اور یہ مکمل طور پر شفا پائیں۔ خدا آج تیری برکت کو ان پیاروں پر چاہتے ہیں، تیرے فضل والے ہاتھ کو چاہتے ہیں، تیرا ہاتھ ان پر بڑھ جائے اور یہ برکت پائیں، زندگی پائیں اور تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ جن کو دیکھ پا خدا ٹی بی ہے، دمہ ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، یسوع کے نام سے شفا پائے۔ جن کا نروس سسٹم کام نہیں کرتا، ہر طرح کی برین کی پرابلم بھی ابھی اسی گھڑی یسوع کے نام سے جاتی ہے۔ جن کو شوگر ہے، جن کا شوگر لیول ہائی ہوتا، لو ہوتا، بلڈ پریشر ہائی ہوتا، لو ہوتا، یسوع کے نام سے ان کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول آج کے بعد نارمل رہے اور یہ تیرے جلال کی گواہی دے۔ ان کو میں تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے لاتی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایک ایک بیماری کو یسوع کے نام سے حکم دیتی، ابھی اسی گھڑی جاتی رہے۔ جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، خدا ان جوڑوں کو ہم تیرے باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے برکت دیتے، تاکہ ان کے ہاں خوبصورت فرزند پیدا ہو اور یہ تیرے جلال کی گواہی دے۔ اور جن کے پاس جاب نہیں، خدا جن کو جاب جیسی برکت دے، گھر نہیں گھر جیسی برکت دے، گاڑی نہیں گاڑی جیسی برکت دے، ابراڈ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ابراڈ کے بند دروازوں کو کھول۔ خدا جن پیاروں کے ہاتھوں کو میں تیرے ہاتھوں میں دیتی، تاکہ آج کے بعد مٹی کو ہاتھ لگائیں، مٹی سونے کی قیمت ادا کرے، یہ تیرے جلال میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ پاسٹر پطرس کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، اہلیہ کے لیے، فیملی کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، تیرا فضل والا ہاتھ ان پر بڑھے اور یہ تیرے جلال میں بڑھتے چلے جائیں۔ سب جتنے بھی بہن بھائی، بچے، بزرگ گریس فار آل پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی کوئی بھی درخواست ہے، کوئی بھی پرابلم ہے، یسوع کے نام سے چاہتی رہے، آج ان کو چھو اور کثرت کی برکت دے، مسیح کے نام سے آمین 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 آمین۔ پریز دی لارڈ۔ یقیناً میرے عزیزوں، میرا ایمان ہے خدا کے پاک روح نے آپ کو چھویا، ہم نے ایمان سے دعا کیا ہے اور ایمان لانے والوں کے درمیان میں
मुआजिज़ात मुआजिज़ात होते हैं। थैंक यू वेरी मच पास्टर पतरस, आपका शुक्रिया। बहन नोमी आपका भी शुक्रिया। पास्टर सैमुअल साहब और पास्टर साबर साहब आपका भी शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर इमरान खुदावंद आपको भी बरकत दे, और नाज़रीन खुदावंद आपको भी बरकत दे। मेरी दुआ है खुदा का बरकत वाला शफ़क़त वाला हाथ हमेशा आप पर बढ़ा रहे, खुदा का चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो, और खुदा का पाक रूह आपको महफूज रखे। मेरा ईमान है आज के ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई। अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए ग्रेस फॉर ऑल पाकिस्तान जिंदाबाद।